اب میرے چچا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، اب پانی ضرور آئے گا، لیکن جب یہ سنا ہوگا کہ میرے چچا کے داہنے بازو قلم کر دیے گئے، جب یہ سنا ہوگا میرے چچا کے بایاں بازو بھی قلم کر دیا گیا، اور علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں، وہ بھی علمدار کہاں رہ گیا؟ فرات کے کنارے، بازو کہاں رہ گئے؟ راہ خیام حسینی اور فرات کی راہ میں رہ گئے، اسی جگہ پر ہم ہیں۔ پہلے آپ نے فرات کے کنارے جا کے مصائب سنے، اس کے بعد اب یہاں پر جہاں پر جناب عباس کا داہنا بازو قلم ہو کے گرا تھا، جناب عباس کا روضہ بھی سامنے ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمت دی ہے، کیوں عظمت دی ہے؟ صرف امام وقت جو تھے ان کی اطاعت کرنے میں اپنا سب کچھ جناب عباس نے لٹا دیا، حتیٰ کہ جو بازو تھے، ان کو بھی جو ہے قلم ہونے پر راضی رہے، اور اپنی جو شجاعت تھی اس شجاعت کو بھی قربان کر دیا۔ یعنی اگر امام نے کہا کہ آقا آپ نہ جائیے تو نہیں گئے، اور جب بھیجا سوکھی ہوئی مشق سکینہ دیا، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر بھی گئے، مشق سکینہ کو بھی لے کے گئے، اس نہر فرات میں کافی دیر تک مشق سکینہ کو رکھا جو 3 دن سے خشک ہو گئی تھی۔ جب نم ہوئی تو پانی بھرا، پانی بھر کے مشق سکینہ میں بھر کے جب چلے ہیں تو آپ مجالس میں سنا کرتے ہیں، صرف مصاب ہونے کے لیے ایک میں تصور آپ کے حوالے کر کے مجلس کو جو ذکر مصیبت ہے اس کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں۔ صرف اور صرف جب آ رہے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ مشق سکینہ کے پاس پہنچ جائے، اور آپ تصور کریں کہ جب یہ داہنا بازو قلم ہوا ہے تو صرف ایک فکر تھی کہ مشق بچ جائے۔ آگے اور بڑھے ہیں، ابھی آپ اس کے بعد جہاں بایاں بازو قلم ہوا ہے وہاں جائیں گے، بہت زیادہ دوری نہیں ہے، دشمنوں نے ذرا سی دوری کے بعد فوراً دوسرا بازو بھی جناب عباس کا قلم ہو گیا۔ اب نہ علم روک سکتے ہیں نہ کوئی بازو ہے، تو پھر کیسے جناب عباس اس مشکیتے کو بچاتے؟ جیسے ہی جناب عباس نے سوچا کہ ہمارے دونوں بازو بھی قلم ہو چکے ہیں، علم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایک مرتبہ مشق کے دہانے کو اپنے دانتوں کے درمیان رکھا اور مشق کو سنبھالا۔ ایک مرتبہ گھوڑے پر اپنے مشق اور سینے کے بیچ میں مشق کو رکھا تاکہ اگر دشمنان اس مشق پہ حملہ کرنا چاہیں تو مشق سکینہ بچ جائے، چاہے میں اپنی جان اس راہ میں دے دوں۔ چچا اور بھتیجے کی محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے بھتیجے کی پیاس کا احساس تھا کہ اس کی پیاس ہم بجھا سکیں۔ دونوں بازو قلم ہو چکے تھے لیکن صرف یہی تھا کہ یہ مشق خیمے تک پہنچ جائے۔ عزادارو، جب ایک مرتبہ کسی ظالم نے ایک مرتبہ تیر لیا، نشانہ مشق سکینہ پہ لیا، اور تیر آ کے مشق سکینہ پہ لگا، پانی بہنے لگا، ایک مرتبہ جناب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اور جب گھوڑے کا رخ موڑا ہے تو ایک مرتبہ ایک شقی نے جناب عباس کے ایک ایسا گرز لگایا ہے سر پہ کہ نہ زین پہ رہ سکے نہ زمین پر رہ گئے۔ ایک مرتبہ آقا کو سلام کیا، علیک منی السلام یا ابن رسول اللہ، اے میرے آقا، یہ آپ کا بھائی، یہ آپ کا غلام اب آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ آواز سنی تھی کہ حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، کہتے الان انکسر ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی اس آواز کو سننے کے بعد۔ ہاتھ پڑے بہہ گیا ہے مشق سے پانی، مالی سکینہ بہہ گئی کیا مالی سکینہ
डूबे हुए दो हाथ पड़े हैं, कर वो भला हाथों को काटा तूने, इन हाथों को करने को उन हाथों का मातम, आज हजारों हाथ उठे हैं, कर वो भला की खाक डूबे हुए दो हाथ पड़े हैं, कर वो भला की खाक पाँव में डूबे हुए दो हाथ पड़े। वहाँ पर चलेंगे तब आप एहसास करिएगा कि ये मैदान जो 1400 साल पहले एक मैदान था, उस मैदान में किस तरीके से किन मशक्क़त के साथ जनाब अब्बास ने अपने दोनों बाजू कलम होने के बाद भी ये कोशिश की कि ये मश्क जनाब सकीना तक पहुंच जाए। लेकिन ज़ालिमीन जो जनाब अब्बास के दोनों बाजू कलम करने के बाद ये समझ रहे थे कि जनाब अब्बास का ज़िक्र और उनको हम मिटा देंगे, आज ये मैदान करबला में जो आप देख रहे हैं, दो हाथ कलम करके ज़ालिमीन करोड़ों लाखों हाथ जो है आमादा हैं जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के जो है साथ देने के लिए और जनाब अब्बास की राह पर अपनी कुर्बानियाँ पेश करने के लिए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो आप ये सब तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इसलिए मैं बार बार हर जगह जहाँ जा रहा हूँ जिक्र यही कर रहा हूँ कि उन शुहदाए मुदाफ़िन हरम, बिलखुसूस जनाब शहीद कासिम सुलेमानी अलैहिर्रहमा और जनाब शहीद अबू महदी अल मुहद्दिस, इन दोनों शुहदा को अपनी हर ज़ियारत में आप उनकी नियाबत में ज़ियारत करिए। कि मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि 10 किलोमीटर दूरी पर वो मलाइन पहुँच चुके थे, उनका नारा यही था कि ना हम करबला बचने देंगे, ना नजफ़ बचने देंगे, ना समर्रा, सब हम ढाकर सिर्फ अपनी हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन सलाम हो उस अलमदार करबला, इस ज़माने के उस अलमदार करबला पर कि जिसको सैयद अली ख़ामेनेई हफ़ज़हुल्लाह ने कहा कि हम आपको अलमदार करबला बना के भेज रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप जो है अलमदार करबला बनकर और फतह करके करबला को लाएंगे। और वाक़ईन वही हुआ कि जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई हफ़ज़हुल्लाह ने कहा था कि आप अपने को कुर्बान कर दीजिए, लेकिन करबला ना कुर्बान होने पाए। करबला अगर बचेगी तो क़यामत तक इस्लाम बचेगा, लेकिन अगर हम और आप बच गए तो मालूम नहीं है कि इस्लाम बचेगा। यही करबला है कि जिस करबला से हज़ारों करोड़ों लोग, 20 मिलियन से ज़्यादा लोग अरबईन हुसैनी में इकट्ठा होकर इस बात का सबूत फराहम करते हैं। 1400 साल पहले जो सरकार ख़त्मी मरतबत रसूलुल्लाह ने फरमाया था, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिदायत के चिराग हैं और नजात की कश्ती हैं। बस आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ कि ये सरज़मीन करबला है कि अल्लाह ने हमें और आपको तौफीक दी है कि इस जगह पर हाजिर होकर सरकार वफ़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की जो करबला की ज़मीन पर अपनी शुजाअत के बावजूद अपनी शुजाअत का मज़हर न दिखा सके, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम मज़लूम और वक्त के इमाम की इताअत करने की बिना पर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कहें वही हमें करना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो चाहें, हत्ता अपनी भतीजी को प्यासा
बिलखता हुआ हाय प्यास की सदा जनाब अब्बास के कानों में आती थी। इमाम हुसैन सलाम को जितना ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बीवियों को जितनी तकलीफ़ होती थी, उससे कहीं ज़्यादा घर में अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है, जिसके पास पावर हो और शुजा हो, बहादुर हो, ताकत हो, उसके बावजूद भी उसे कहा जाए कि आप इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसके दिल से पूछिए क्या गुजरे। सबको, मैं तो कहता हूँ सबको तकलीफ हो रही थी, लेकिन जितनी ज़्यादा तकलीफ सरकार वफा को हो रही थी, करोड़ों सलाम हो आका को, जितनी ज़्यादा तकलीफ आका को हो रही थी, उन प्यास की सदाओं से मेरा दिल कहता है किसी को नहीं तकलीफ हो रही होगी। और उसी तकलीफ का नतीजा था कि जब किसी बहाने आका को इजाज़त मिली कि हाँ आप जा सकते हैं मैदान में, तो जाने के बाद किस तरीके से शुजाअत का मुजाहरा करने की कोशिश की है। ये कहते हुए जाते थे कि तुमने सोचा था कि हम अली के लाल हैं, हम मजबूर नहीं हैं, हम मुख्तार हैं, लेकिन आका ने हमको इजाज़त नहीं दी थी, इसलिए हम तुमको जो है वासिल जहन्नुम नहीं कर सके थे। अज़ादारों, जनाब अब्बास रिवायत कहती है जब इसी मैदान करबला में मलाइन के दरमियान आए हैं तो ये कहते हुए, तुमने मेरे भतीजे कासिम की लाश पामाल कर दिया। ये कहते हुए आए हैं तुमने मेरे भतीजे अली अकबर को शहीद कर डाला। उसके बाद जितने तुमने हबीब अपने मज़ाहिर को शहीद कर डाला, तुमने मेरे आका हुसैन के असहाब को शहीद कर डाला। अब हमें आका ने इजाज़त दी है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बीबी सकीना की प्यास को बुझाने के इंतज़ाम के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्बास को भेजा था। और जैसा कि मैंने अभी मसाइब में अर्ज़ किया कि सिर्फ और सिर्फ एक टूटा हुआ नेज़ा लेकर भेजा था, उसी से जनाब अब्बास ने उसको भी नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ निगाहों से हमला करते जाते थे। और एहसास करने की चीज़ है, 4000 का लश्कर मलाइन ने नहर फुरात के किनारे, अभी नहर फुरात आपने देखा 4000 लोग इकट्ठा हो जाएं अगर वहाँ, तो ज़रा सी जगह बचे कि कोई जा सके और वहाँ पर पानी भर सके, नहीं। लेकिन 4000 का लश्कर वहाँ बिठाला था। इस वक्त जब सुना अली का लाल अलमदार करबला अब्बास आ रहे हैं, जनाब अब्बास जैसे ही निकले हैं और उन लोगों ने देखा, एक मर्तबा वहशत तारी हो गई। वो 4000 का लश्कर इस तरीके से बिखरा है कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इत्मीनान के साथ उस जगह पहुँचे हैं और मश्क सकीना को पुर किया है। लेकिन हाय, अगर अब्बास की आस पूरी हो गई होती तो सकीना की आस न टूटती। लेकिन वाय हुसैन, वाय अब्बास साहब, वाय सकीना कि लौटते हुए जनाब अब्बास के बाजू भी कलम हुए, लौटते हुए मश्क सकीना में जो पानी भरा था वो भी ख़त्म हुआ, वो भी बह गया। और सितम बालाए सितम, जनाब अब्बास जीन से ज़मीन की तरफ भी आए और जीन से ज़मीन की तरफ आए तो एहसास करने का जुमला है अज़ादारों कि किस तरीके से आए। जब कोई, और सिर्फ एक एहसासी जुमला और अर्ज कर दूं कि जब किसी, अभी हमारी और आपकी आंखों में एक तिनका चला जाए, एहसास करिए, क्योंकि सरजमीन करबला पर मसाइब पढ़ने की न कुव्वत रह जाती है न मसाइब सुनने की। सिर्फ देखते जाइए जगहों को और एहसास करते जाइए, क्रिया करते जाइए। रिवायत जमातुस साकिबा लिखती है कि जब किसी की आंख में एक तिनका चला जाता है तो ये सोचता है कि कोई भी मिल जाए उससे कहें देखिए और देर कर इस तिनके को निकाल दीजिए। एक बेचैनी सी रहती है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम रिवायत कहती है कि जब लौट रहे थे तो जनाब अब्बास की आंखों में तीर लगा हुआ।
اور بازو قلم ہو چکے تھے۔ اب جناب عباس کی تکلیف اور بے چینی کا احساس کریے، نہ بازو ہیں، نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں، نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب کس مصیبت و کرب و بے چینی کے ساتھ اس منزل کو جناب عباس نے طے کیا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پانی پہنچ جائے، لیکن جب پانی نہیں پہنچا تو آخر میں جناب عباس نے صرف ایک وصیت کی، اور وہ وصیت جو میں نے آپ کو نہر فرات پہ کہا تھا کہ جناب عباس نے فرمایا کہ آقا ہماری 2 تمنائیں ہیں، ان 2 تمناؤں میں ایک یہ کہ میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، خیام حسینی ابھی ہم اور آپ چلیں گے، آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اس کی وجہ بھی جناب عباس نے بتائی، آقا اس لیے کہ ہم اپنی بھتیجی سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر بغیر پانی کے ہم خیمے میں پہنچ جائیں گے تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے عزادارو، ہمارے ہندوستان میں جب علم مبارک سجایا جاتا ہے تو جب جناب عباس کا علم سجتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مشق سکینہ لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چچا کو یاد کریے، بھتیجی کی یاد بھتیجی کو یاد کریے، جب بھتیجی کو یاد کریے تو چچا کی یاد میں ڈوبیے۔ الحمدللہ جناب عباس کے حرم کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے بھتیجی کے دربار میں بھی جانے والے ہیں جہاں پر بھتیجی کا روضہ ہے۔ ہم جگہ جگہ یہی دعا کر رہے ہیں، آقا آپ نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق دی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن اس کے بعد آپ کی بھتیجی کے روضے میں انشاءاللہ ہم اور آپ جانے والے ہیں۔ کوئی مشکل نہ ہو، جو مشکلات عموماً آتی رہتی ہیں، خدا تجھے واسطہ سرکار وفا کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے رواج میں ملتا ہے جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دے کر اگر دعا کی جاتی ہے تو اللہ بھی شرم کھاتا ہے کہ جس بازو کو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ارے عباس نے قربان کیا، اگر کوئی مرد مومن ارے اس بازو کی وسیلہ دے کر ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ بی بی سکینہ کے روضے پر جانے کی آقا ہمیں اجازت دلوائیں گے خدا سے۔ اللہ ہم سب کی مرادوں کو جناب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے وسیلے سے پورا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بھی اس جگہ پر زیارت کے لیے آئے ہیں سب کی زیارتوں کو قبول فرما۔ اللہ جو بھی پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن حضرات نے التماس سے دعا کہا ہے ان تمام حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک